பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்ற பெருவாழ்வு. மகேந்திர பல்லவன் கலப்பு ஜாதியா. ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் எப்படியெல்லாம் விபரீதமாக பண்ணியிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒன்று சொல்கிறேன். மகேந்திரவர்மாவுக்கு அநேக பட்டப்பெயர்கள் உண்டு. அதில் சங்கீர்ண ஜாதி என்று ஒன்று. அப்படி என்றால் கலப்பு ஜாதி. இந்த நேர் அர்த்தத்தை வைத்துக்கொண்டு நான் சொல்கிற ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் என்ன பண்ணினார்கள் என்றால், மகேந்திரவர்மா சுத்த க்ஷத்ரியன் இல்லை, கலப்பு ஜாதியில் பிறந்தவன், அதில் பெருமையும் பட்டவன். அதனால் சாசனங்களில் அவனே அப்படி விருது போட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் என்று முடிவு பண்ணிவிட்டார்கள். ஜாதி முறையை பற்றி இன்றைக்கு என்ன அபிப்பிராயம் இருந்தாலும் நம்முடைய பழைய ராஜாக்கள் மனு தர்ம சாஸ்திரப்படி வர்ணாசிரமங்களை பரிபாலித்து வந்ததாகவே கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், புலவர்களின் பாடல்கள் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்கின்றன. அப்படிப்பட்ட காலத்தில் பாரத்வாஜ கோத்திரக்காரர் என்று தங்களை பெருமையோடு சொல்லிக்கொண்ட பல்லவ வம்ச ராஜா ஒருத்தன் தன்னை கலப்பு ஜாதியில் பிறந்தவன் என்பதை ஒரு விருதமாக ஒரு நாளும் போட்டுக்கொள்ள மாட்டான். இப்போது நேருஜி உயிர் வாழ்ந்த போது கூறியது, பிராமணோத்தமர் வர்ணாசிரம ரட்சகர் என்று சொன்னால் அவருக்கு எவ்வளவு கோபம் வரும். அப்படித்தான் 13 செஞ்சுரிக்கு முன்னால் இருந்த மகேந்திரவர்மாவுக்கு அவன் நிஜமாகவே கலப்பு ஜாதியாய் இருந்திருந்தால் கூட அப்படி சொன்னால் கோபம்தான் வரும். அவன் எழுதியுள்ள மத்தவிலாச பிரகசனம் என்ற ஹாஸ்ய நாடகத்தில் முடிவாக பரதவாக்கியம் என்று மங்கள ஸ்லோகம் சொல்கிற போது, பிரஜைகளின் க்ஷேமத்திற்காக அக்னி பகவான் ஆகூதிகளை தேவர்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து கொண்டிருக்கட்டும், அதாவது என் ராஜ்யத்தில் யாக யஜ்ஞங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கட்டும், பிராமணர்கள் வேதத்தை நன்றாக அபியாசம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கட்டும், பசுக்கள் பாலை பொழிந்து கொண்டிருக்கட்டும் என்கிறான். சஸ்வத் பூத்யை பிரஜானாம் வகது விதிகூதாம் ஆகுதீம் ஜாதவேதாக வேதான் விப்ரா பஜந்தாம் சுரபிதுஹிதரோ பூரித்தோஹோ பவந்து. க்ஷீர சம்பிருத்தியை, பால் செழிப்பை சொல்வதும் அக்னிஹோத்திரத்திற்கு அது பிரயோஜனப்படுவதால் தான் கோபிராமணேபியோ என்றும் அந்தணர், வானவர், ஆனினம் என்றும் சேர்த்து சொல்வது அவர்களிடம் மட்டும் பக்ஷபாதத்தினால் அல்ல. பிராமணன், பசு இரண்டும் யாகத்திற்கு அவசியமாயிருப்பதால் தான் அப்படி சொல்வது. இப்படி வைதீக ஆச்சரணைகளை போற்றியவன் தன்னை சங்கர கலப்பு ஜாதிக்காரன் என்று டைட்டில் போட்டுக்கொண்டிருக்கவே மாட்டான். சங்கீர்ண ஜாதிக்காரன் என்று டைட்டில் போட்டுக்கொண்டிருக்கவே மாட்டான். பின்னே சங்கீர்ண ஜாதி என்றால் என்ன புரியாமல் கஷ்டப்படுத்திற்று. அப்புறம் சங்கீத ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் புரிய வைத்தார்கள். மகேந்திரவர்மா சங்கீதத்தில் மகா நிபுணனாயிருந்து புதுக்கோட்டை கிட்ட குடுமியாமலையில் சங்கீத விஷயமாக பெரிய கல்வெட்டு, லோகத்திலேயே அது மாதிரி ஒன்று இல்லை என்னும்படி பொறித்து வைத்தவன். அதனால் சங்கீத ஆராய்ச்சிக்காரர்கள்
இந்த டைட்டிலுக்கு சங்கீத சாஸ்திரத்தை வைத்து அர்த்தம் பண்ணினார்கள். தாளங்களில் கலப்பு வகையாக சங்கீர்ண ஜாதி என்று ஒன்று உண்டு. அதில் கெட்டிக்காரனாக அல்லது அதை கண்டுபிடித்தவனாக அவன் இருந்திருப்பான். அதனால் அப்படி டைட்டில் என்று சொன்னார்கள். எனக்கும் ஆறுதலாக இருந்தது. சாஸ்திராபிமானமுள்ள ஒரு ராஜா தன்னை கலப்பு ஜாதிக்காரன் என்று டைட்டிலே போட்டுக்கொண்டு பிரகடனப்படுத்தினான் என்கிறார்களே என்று வருத்தப்பட்டது சமாதானமாயிற்று. அப்புறம் அந்த சமாதானம் மறுபடி குலைந்து போயிற்று. சங்கீத ரிசர்ச்காரர்களிலேயே சில பேர் இன்னும் ஆழமாக பார்த்து சங்கீர்ண ஜாதி தாளம் தற்போது இருக்கிற தாளமுறையில் வருவதே. இந்த முறை தோன்றி 500 வருஷத்துக்குள்தான் ஆகிறது. 1300 வருஷம் முந்தி இருந்த மகேந்திரவர்மா அதை ஒரு காலம் குறிப்பிட்டிருக்க முடியாது என்று நிறைய ஆதாரம் காட்டிச் சொன்னார்கள். இதென்னடா என்று மறுபடி விசாரமாயிற்று. மகேந்திரவர்மா ரொம்ப வேடிக்கை பிரியன், விட்டி, தன்னையே பரிகாசம் பண்ணிக் கொள்கிற மாதிரி கூட டைட்டில்கள் போட்டுக்கொண்டவன். அதற்கேற்க வினோதமாக பலதினசாக இருக்கிறது தான் தன் சுவாவம் என்று தெரிவிப்பதாக விசித்திர சித்தன் என்றே ஒரு பிருதம் போட்டுக்கொண்டவன். ஒரு பக்கத்திலே தன்னை குணபரன் என்று உசத்தியாக போட்டுக்கொண்டான். இன்னொரு பக்கம் இஷ்ட துஷ்ட பிருஷ்ட சரித்தன் என்றும் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். இஷ்டச்சரித்தன் சரி, எல்லாரும் இஷ்டப்படும்படியான நடத்தை உள்ளவன் என்று அதற்கு அர்த்தம். துஷ்டச்சரிதன் அதற்கு கூட ஒரு மாதிரி நல்ல அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். சத்ருக்களிடமும் குற்றவாளிகளிடமும் ரொம்ப கடுமையாக இருப்பவன் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். பிரஷ்டச்சரித்தன் என்பதை எப்படி நல்லதாக அர்த்தம் பண்ணுவது? ஆனாலும் அதையும் டைட்டிலில் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறான். வாஸ்தவத்தில் அவன் சரித்திரத்தை பார்த்தால் பிரஷ்டன் என்னும்படி எதுவுமே இல்லாவிட்டாலும் வேண்டுமென்றே நம்மை மட்டமும் தட்டிக்கொள்வோமே, பட்டங்கள் உயர்வாக போட்டுக்கொள்வது எல்லா ராஜாக்களும் செய்வதுதான். நாம் அவர்களில் ஒருத்தனாக இல்லாமல் யுனீக்காக இருக்கிற விசித்திர சித்தன் அல்லவா? அதனால் மட்டந்தட்டி கொண்டும் சிலது போட்டுக்கொள்வோம் என்று பண்ணினது போல இருக்கிறது. ராஜா என்றால் இல்லாத உசத்தியெல்லாம் கற்பித்து நிறைய பட்டம் போட்டுக்கொள்வது என்று வழக்கமாயிருந்ததால் தானும் அப்படி போட்டுக்கொண்ட போதே அந்த வழக்கத்தை பெரோடியும், அதாவது நையாண்டியும் செய்கிற விதத்தில் இப்படி மட்டமான விஷயத்தையும் பட்டமாக சேர்த்து கொண்டிருப்பான் போலிருக்கிறது. நையாண்டி பண்ணுவதில் அவன் எத்தனை சதுரன் என்பதற்கு அவன் எழுதின மத்தவிலாசம் என்ற பிரகசனத்தை, அதாவது ஃபார்ஸ் என்கிறார்களே, அப்படிப்பட்ட கேலி நாடகத்தை பார்த்தாலே போதும். அந்த மனப்போக்கில்தான் அவன் மற்ற ராஜாக்கள் எல்லாம் தங்கள் வம்சத்தை பற்றி ஆகா ஊஹு என்று சொல்லிக்கொண்டு தாங்களே அப்பேற்பட்ட வம்சத்தின் சூடாமணி, தினமணி, சிந்தாமணி என்றெல்லாம் பட்டம் போட்டுக் கொள்கிற வழக்கத்தை கேலி பண்ணி, நான் கலப்பு ஜாதி என்று இல்லாததை சொல்லி ஒரு டைட்டில் போட்டுக்கொண்டான் போலிருக்கிறது என்று ஒரு மாதிரி என்னை சமாதானப்படுத்திக் கொள்ள பார்த்தேன். ஆனாலும் முழுக்க சமாதானமாகவில்லை. வர்ணாசிரம விபாகங்கள், பிரிவினைகள் இல்லாத ஜைன மதத்தை தான் முதலில் அவன் தழுவியிருந்தான். அப்பர் சுவாமிகளும் நடுவில் சில காலம் அந்த மதத்தில் இருந்துவிட்டு அப்புறம் வைதிக மதத்துக்கு திரும்பினவர்தான். அதற்காக அவரை அவன் படாத பாடுபடுத்திவிட்டு அது ஒன்றும் அவரை தொடவில்லை என்று அற்புதங்களுக்கு மேலே அற்புதமாக பார்த்துவிட்டு அப்புறம் தானே வைதிக மதத்தை தழுவிவிட்டான். இப்படிப்பட்ட புது கன்வெர்ட்டுகள் தான் எப்போதும் ரொம்ப தீவிரமாயிருப்பது. அப்படி இருக்க இவன் நையாண்டியாக கூட தன்னை சங்கீர்ண ஜாதிக்காரனாக சொல்லிக் கொள்ளும் அளவுக்கு போயிருப்பானா என்ற கேள்வி தோன்றிக்கொண்டே இருந்தது. பிரஷ்டன் என்று சொல்லிக் கொண்டது கூட ஒரு காலத்தில் தான் வேத பாஹ்யனாக, வேத வழிக்கு புறம்பாக வேறு மதத்தில் இருந்ததை ஹிண்ட் பண்ணுவதற்கும் இருக்கலாம். சங்கீர்ண ஜாதிக்கு அப்படி கூட காரணம் காட்டுவதற்கில்லையே என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். முடிவாக புதிருக்கு சொல்யூஷனும் பிற்பாடு கிடைத்தது. சங்கீத ஆராய்ச்சியாளர்களே தான் நன்றாக அலசி பார்த்து
இப்படி தீர்மானமாக சால்வ் பண்ணி கொடுத்தார்கள். என்ன சொன்னார்கள் என்றால், சங்கீர்ண ஜாதி என்பதில் ஜாதி என்று வருவது ராகத்தை குறிப்பதே தவிர காஸ்டை இல்லை என்று அவர்கள் எடுத்து காட்டினார்கள். பரத சாஸ்திரத்திலேயே ராகம் என்ற பெயர் இல்லை, ஜாதி என்றுதான் இருக்கிறது. மகேந்திரவர்மாவுக்கு சுமார் 100 வருஷம் முன்னால் இருந்த மதங்கர் தான் ராகம் என்ற பெயரை கொண்டு வந்தார். அவருக்கு அப்புறமும் கொஞ்ச காலம் பழைய பேர் எடுபட்டு போகாமல் 2 பேரும் வழங்கி வந்திருக்கிறது. மதங்கர் ராகங்களில் சங்கீர்ணம் என்கிற ஒரு கலப்பு தினசை சொல்லியிருக்கிறார். மகேந்திரவர்மா இப்படிப்பட்ட கலப்பு ராகங்களை சிருஷ்டி பண்ணுவதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருந்தான் என்று அவனுடைய குடுமியாமலை கல்வெட்டில் கொடுத்துள்ள ஸ்கேல் ஸ்வரக்கிரமங்களிலிருந்து நிரூபணமாகிறது. அதை வைத்துத்தான் சங்கீர்ண ஜாதி என்று பட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் என்று ஆராய்ச்சிக்கு சுபமாக முடிவு கட்டினார்கள். சங்கீர்ண ஜாதி அதாவது கலப்பு ராகம் என்னவென்று அவர்கள் காட்டியிருப்பதில் எனக்கு புரிந்த மட்டில் சொல்கிறேன். இப்போது மேளகர்த்தா ராகம் என்று 72 வைத்து அவற்றிலிருந்தே பாக்கி அத்தனை ராகங்களும் வந்திருப்பதாக கிளாசிஃபை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த 72 ராகங்களை 2 பெரிய டிவிஷன்களாக பிரித்திருக்கிறது. சப்தஸ்வரங்களில் நடுவே வரும் மேவில் 2 தினுசு, 2இல் தாழ்வாக இருப்பது சுத்த மத்தியமம், சங்கராபரணத்தில் வருகிற மத்தியமம், தூக்கலாக இருப்பது பிரதிமத்தியமம், கல்யாணியில் வருவது. இப்படி 2 விதமாக உள்ள மத்தியம வித்தியாசத்தை வைத்தே 72 மேளங்களை சுத்த மத்தியம ராகங்கள் 36, பிரதிமத்தியம ராகங்கள் 36 என்று 2 டிவிஷனாக பண்ணியிருப்பது. கர்நாடக சங்கீதம் என்று இப்போது இருக்கிற முறையிலும் சரி, அதற்கு ஆதாரமாக தேவார காலம் முதலானவற்றிலிருந்து தமிழ் பண்களின் முறைப்பாட்டிலும் சரி, எந்த ஒரு ராகத்திலும் 2 மத்தியமங்களும் வராது. ம மாதிரியே ரி க த நி ஆகிய ஸ்வரங்களிலும் ஒவ்வொன்றிலும் 2 வகை உண்டு. இவற்றிலே ஒரு ராகத்தின் ஆரோகணத்தில் ஏறு வரிசையில் ஏதோ ஒரு வகையான ரி க த நி வந்து அவரோகணம் என்னும் இறங்கு வரிசையில் அதற்கு வித்தியாசமான ரி க த நி வரும். ராகங்கள் அநேகம் இருக்கின்றன. ஆனால் நம்முடைய தட்சிண தேச சங்கீதத்தில் வரும் ராகங்களில் மத்தியமத்தில் மட்டும் வித்தியாசமில்லாமல் ஏறு வரிசையில் போகும்போதும் இறங்கு வரிசையில் வரும்போதும் ஒரே மாதான் வரும். ஒரு ராகம் என்றால் அது ஒன்று சுத்த மத்தியம ராகமாக இருக்கும் அல்லது பிரதிமத்தியம ராகமாக இருக்கும். 2ம் கலந்த ராகம், அதாவது மத்தியமத்தில் சங்கீர்ணமாக இருக்கிற ஜாதி கிடையாது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட இரட்டை மத்தியம ராகங்களையும் மகேந்திரவர்மா சிருஷ்டித்திருக்கிறான். அவன் கல்வெட்டில் கொடுத்திருக்கிற 7 ராகங்களிலுமே 2 மத்தியமங்களும் வருகின்றனவாம். அதனால்தான் அவனுக்கே சங்கீர்ண ஜாதி என்று பட்டப்பேர். அவனுடைய சங்கீத வழியை அப்புறமும் தட்சிணத்தில் பின்பற்றவில்லை. இந்துஸ்தானி சங்கீதத்தில் தான் 2 மத்தியமங்களும் வரும் 2 மத்தியமங்களும் வரும் ராகங்கள் இருக்கின்றனவென்றும் அவை ரொம்பவும் ரஞ்சகமாக இருப்பதால் பிற்காலத்தில் நம்முடைய சாகித்ய கர்த்தாக்களும் வித்வான்களும் கூட அப்படிப்பட்ட வடக்கத்தி ராகங்களில் சிலதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிந்து கொண்டேன். ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் நவநாகரீக கொள்கைகளை பூர்வீகர்கள் மேல் ஆரோபிப்பதை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். இப்போது கலப்பு மனம் உயர்ந்த விஷயமாக சில பேருக்கு இருப்பதால் என்றைக்கோ இருந்த மகேந்திரவர்மாவை கலப்பு ஜாதிக்காரனாக்கியதாக சொன்னேன். இப்படி ஒன்றுதான் அவனுடைய பிள்ளைக்கு சேனாதிபதியாயிருந்த மாமாத்திர பரஞ்சோதியை இன்றைக்கு சில பேருக்கு தனித்தமிழ் பாரம்பரியம் காட்டுவதில் ஆசை இருப்பதால் தமிழ்நாட்டு வேளாளர் ஆக்கியிருப்பது. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பிலே நம்ம பல குருமார்களையும் அவர்களுடைய சீடர்களையும் அவர்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில போதித்த பல அறிவுரைகளையும் பார்த்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். இது முதல் பகுதியாக 51 ஸ்லாட்ஸ் நம்ம போட்டோம். அதுல பல குருமார்களையும் விதவிதமான சிஷ்யர்களையும், ஒரு சிஷ்யர்களும் அவருடைய குருமார்கள் எப்படிப்பட்ட அருளை பண்ணார், அந்த குருமார்கள் எல்லோரும் சீடர்களாக இருந்து எப்படி குருவாக மாறினார்கள், இதெல்லாம் நம்ம ஒரு அளவுக்கு ரொம்ப விவரமாவும் இல்லாத ரொம்ப சுருக்கமாவும் இல்லாத நம்ம பார்த்தோம். அதுல நம்ம ஆதிசங்கரை பார்த்தோம், ராமானுஜரை பார்த்தோம், ராகவேந்திரரை பார்த்தோம், நாமதேவரை பார்த்தோம், நம்ம காஞ்சி மகா பெரிவாளை பார்த்தோம். இப்படி பல உபனிஷத்துகள்ல இருந்து சில மகான்களை, அவருடைய சீடர்களை இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் இதுக்கு நல்ல ஒரு ஆதரவு இருக்கவே அன்பர்கள் எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டதற்காக இதனுடைய 2வது பகுதி, குருவருளும் திருவருளும் 2வது பகுதி ஆரம்பிக்கணும்னு எல்லாரும் கேட்டுண்டா. அதனால ஆரம்பிக்கலான்னு ஒரு யோசனை வந்தது. சரியா வரும் அப்படின்னு தோன்றவே, ஏதோ குருவருள் நமக்கு இருக்கு, அந்த குருவருள் இருக்கிறதுனால திருவருளும் சேர்ந்திருக்கு, இதை ஆரம்பிக்கலாம். உங்கள் எல்லோருடைய அன்பு, ஆதரவு, ஆசையும் இருக்கும் பட்சத்துல இந்த தொடர் இதுக்கு எத்தனை நாள் வரும், எத்தனை பகுதி வரும்ன்றெல்லாம் கணக்கு வச்சுக்காத அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலான்னு. இதுல உங்களோட நான் முக்கியமா பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த 2வது பகுதியில நான் முழுக்க முழுக்க நம்முடைய காஞ்சி மகா பெரிவாளை பத்தி மாத்திரம்தான் இதுல சொல்றதா இருக்கேன். இதுவும் ரொம்ப நேரத்துக்கெல்லாம் சொல்ல போறதில்ல, ரொம்ப ரொம்ப போனா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு உள் அடங்கினதாகவே நிகழ்வுகள் இருக்கும். இதுல பல நிகழ்வுகள் நமக்கு ரொம்ப அற்புதமாகவும் அதிசயமாகவும் அவருடைய லீலா வினோதங்களை சொல்ற மாதிரியும், அவர் எப்படி பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம் தான் ஆதிசங்கருடைய மறுபிறவிதான் என்பதை நம்ம எல்லளவும் சந்தேகமில்லாத ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவர் நிகழ்த்தி காட்டக்கூடிய அற்புதங்கள் எல்லாம் நான் வரிசையா பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் எல்லாமே ஆதாரத்தோட கூடிய நிகழ்வுகள் தான். இதுல எதுவுமே கற்பனைகள் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு ஆதாரங்கள் எங்கெங்க இதெல்லாம் எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, பல உபன்யாசங்கள்ல, பல புஸ்தகங்கள்ல இருந்து, பலருடைய எழுத்தோவியங்கள்ல இருந்து, ராகணபதி அண்ணாலாம் எழுதியிருக்க, அவெல்லாம் எத்தனையோ வருஷங்கள் பெரியவாளோட இருந்து அனுபவப்பட்டவர். அது தவிர பாலு அண்ணா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப 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 அணுக்க தொண்டரா இருந்தவர். அவர் கடைசி வரைக்கும் பெரியவாளுடைய இருந்து தன்னுடைய கடைசி காலத்தை கூட அவர் சன்னியாசாசிரமம் ஏற்று சித்தியானர். அவர் நிறைய நிகழ்வுகள், ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்வுகள் எல்லாம் பகிர்ந்திருக்கார் பல பேரோட. அப்படிப்பட்ட பலரோட எனக்கு ஏற்பட்ட சில நட்பு, உறவு, அன்பு, பாசம், அதனால கிடைச்ச சில நிகழ்வுகள். இன்னும் சொல்லப்பா, நம்ம கணேச சர்மா மாமா அவர்கள் கூறியுள்ள பல விஷயங்கள், பரணிதரன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற புஸ்தகம், கலைமகள்ல போட்டிருக்கிற நிறைய விஷயங்கள், அது தவிர சுவாமிநாதன் அவர்கள், இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்கள், இன்னும் பல பல பேர், எத்தனை பேர், எண்ணில் அடங்காத பல பேர், பல அன்பர்கள் எல்லாம் மகா பெரிவாளோட அவளுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் எல்லாம் பகிர்ந்தது. இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு, ஏன்னா எல்லாராலையும் எல்லா புஸ்தகங்களையும் வாங்கி படிக்க முடியாது, எல்லாராலையும் எல்லா ஒளிநாடாக்களையும் கேட்க முடியாது, எல்லாராலையும் பல அனுபவங்களை நேரடியாக பெற்றிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இப்ப சமீப காலத்துல பிறந்தவாள்லாம் பெரியவா 1994 இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை நீர்த்து விட்டு சூக்ஷ்மமாக விளங்கி கொண்டு காஞ்சிபுரத்துல அதிஷ்டானத்தில் நமக்கு அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு அப்புறம் பிறந்தவர்களுக்கெல்லாம் அவருடைய தரிசனம் கிடைச்சிருக்கிறதுக்கோ அவரோட பார்க்கறதுக்கோ
பழகிறதுக்கோ அவருடைய உரைகளை கேட்கறதுக்கோ அதுக்கு எதுக்குமே வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால இது எல்லாத்தையும் ஒன்று திரட்டி இவர்கள் எல்லாருடைய பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் நான் இந்த நிகழ்வை தொடர்றேன். இதுல பெரியவா குழந்தைகளோடய ரொம்ப அன்பா தன்னுடைய பாசத்தை கொட்டி அவளோட பழகிருக்கா. குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளா இருந்து இணையா பழகிருக்கா. அதோட இவர்களுக்கு எப்படி சொல்லணுமோ அப்படி சொல்லிருக்கா. மிடில் ஏஜ்டா இருக்கிறவாளுக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் சொல்லணுமோ போதனைகள் அப்படி இப்படி சொல்லிருக்கா. வயசமான ஆளுக்கு எப்படி அறிவுரைகள் சொல்லணுமோ அப்படி எல்லாம் சொல்லிருக்கா. இப்படி ஒத்தத்திற்கு எப்படி எப்படி எதை சொல்லணுமோ அதை அவ வாழ்க்கை அப்படி இப்படியே சொல்லியிருக்கா. அப்படி சொல்லிருக்கக்கூடிய இந்த பல நிகழ்வுகளை எல்லாம் நான் இப்போ உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்க போறேன். இது தொடர்ந்து ஒரு அது எப்படி தினமும் சொல்றதா இல்ல வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சொல்றதா அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் தீர்மானம் பண்ணல. எப்படி இருந்தாலும் 10 நிமிடத்துக்கு மிகாமல் தான் இது வரும் அப்படின்றத நான் நிச்சயமா உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன்னா, இது எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா இதை நான் முடிச்சு உங்க எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்கேன். இதுல ஒரு சின்ன நிகழ்வை மாத்திரம் இப்ப சொல்லி அதுல இருந்து மேல தொடங்கலான் இருக்கேன். ஒரு சமயத்துல வித்வத் சதஸ் ஒண்ணு நடந்துட்டு இருந்தது. அந்த வித்வத் சதஸ் நடக்கும்போது பெரியவாளுக்கு ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணித்து. பாமதி, பரிமளம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில புஸ்தகங்கள்லாம் பார்த்தா தேவையில்லைன்னு தோணித்து. மடத்துல இருக்க நூலகத்துல இருக்கா பாரு, எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சிப்பந்திகள்கிட்ட சொன்ன. அவெல்லாம் உள்ள போய் எல்லாம் பார்த்து தேடி பார்த்துட்டு வந்துட்டு, யாரோ புஸ்தகம் எடுத்துன்னு போயிருப்பா போல் இருக்கு, இப்ப தற்சமயம் இல்லையே அப்படின்னு பெரியவா என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது வாசல்ல யாரோ வண்டி தள்ளிண்டு பேரிச்சம்பழம் வித்துன்னு போயிருந்தானாம். அந்த காலத்துல இந்த பேரிச்சம்பழக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா பழைய பாத்திரங்கள், ஓட்ட உடைச்சல் பாத்திரங்கள் எல்லாம் போட்டா வாங்கிப்பான், பழைய புஸ்தகங்கள் எல்லாம் போட்டா வாங்கிப்பான். அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கு பேரிச்சம்பழம் கொடுத்துட்டு போவான். இதெல்லாம் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்ப இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் அது தெரியாது, சொன்னாலும் ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணாலும் அந்த சிப்பந்திகளை கூப்பிட்டு, இந்த வாசல்ல போறானே அந்த பேரிச்சம்பழக்காரனை நிறுத்தி அவங்கிட்ட எத்தனை புஸ்தகங்கள்லாம் மொத்தமா வச்சிருக்கானோ பழைய புஸ்தகங்கள், அது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துரு, அவன் என்ன பணம் கேட்கறானோ கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துருன்னு. அவன் என்ன பண்ணான், அவனுக்கு அந்த புஸ்தகங்களை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? ஒன்னும் தெரியாது. அவன்கிட்ட அந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் பார்த்தான், எல்லா புஸ்தகத்தையும் எடை போட்டான். எடை போட்டு இத்தனை வீசை, அந்த காலத்துல வீசை தான், இப்பதானே கிலோ, இத்தனை வீசை இருக்கு, இதுக்கு இத்தனை ரூபாய், ஒரு வீசைக்கு 8 அணா அப்படின்னு இருக்கும் அந்த காலத்துல. அவங்ககிட்ட ஒரு 10-15 வீசை இருந்திருக்கும், ஒரு 10 ரூபாய்க்குள்ள இருந்திருக்கும். அது கொடுங்கோன்னா 10 ரூபாய் கொடுத்து அந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கி வந்துட்டா. வாங்கி பெரியவா முன்னாடி போட்டா. அதை ஒன்னொன்னா அலசி பார்த்தா பெரியவா என்ன புஸ்தகம் வேணும்னு கேட்டாரோ அந்த புஸ்தகம் 2வதுல இருந்தது. பாமதி, பரிமளம் அப்படிங்கிற அந்த புஸ்தகம் அந்த புஸ்தக குவியல்ல அப்படியே பெரியவா கேட்ட மாதிரியே இருந்தது. அதை எடுத்து பெரியவா தனக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ் வேணுமோ அதை பார்த்துட்டு அதை கொண்டு போய் லைப்ரரியில வச்சுடு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா சொன்னாலாம். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, சர்வஜனான மகா பெரியவா இருக்காள, அவ ஏதாவது சொன்னானா அதுல ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். இப்ப இந்த புஸ்தகம் இந்த பேரிச்சம்பழக்காரன் எப்படி வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது, அவங்கிட்ட யார் போட்டான்னு தெரியாது. ஒருவேளை இந்த மாதிரி புஸ்தகம் யாருக்கிட்டயோ இருந்து அவளுக்கு வேண்டான்னு சொல்லி தோணி அதை இந்த பேரிச்சம்பழக்காரன்ட்ட போட்டிருந்து அவன் எடுத்துன்னு வரலாம். இது பெரியவாளுக்கு ஞான திருஷ்டியில தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த புஸ்தகம் இந்த சதஸ்ல ரெஃபர் பண்றதுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு. அந்த தேவைப்பட்ட இந்த புஸ்தகம் லைப்ரரியில இல்லைங்கிறது தெரிய வந்த உடனே அது எப்படி கிடைக்க வைக்கணும், அதை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறதும் பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. சோ அசாத்திய சாதகம் சுவாமி அசாத்தியம் தவ கிம்பத ராமபக்த தயா சிந்தோ மத்காரியம் சாதய பிரபோன்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. இது ஆஞ்சநேய மகாபிரபுக்கு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்துல அசாத்திய சாதகம் சுவாமி, அசாத்திய சாதக சுவாமி, அதாவது சாதிக்க முடியாதவற்றையெல்லாம் சாதிக்க கடவுளே, சுவாமியே, ஆஞ்சநேய பிரபுவே, அசாத்தியம் தவ கிம்பத, உன்னால முடியாதுன்னு என்ன இருக்கு? ராமதூத கிருபா சிந்து, ராமனுடைய தூதனாக விளக்கூடிய தயக்கடல், கருணைக்கடலாக இருக்கக்கூடிய
ஆஞ்சநேய பிரபுவே மத்காரியம் சாதிய பிரபு, என்னுடைய காரியங்களையும் சாதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இதுல ராமதூத தயா சிந்தோன கருணை கடல், நம்ம இங்க பெரியவாளுக்கு கருணை முகில் அப்படின்னு நம்ம ரெஃபர் பண்றோம். கருணை முகில் காஞ்சி மகான் அப்படின்ற தலைப்பை இதுக்கு சப்டைட்டிலா வச்சு குருவருளும் திருவருளுடைய 2வது பகுதியை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா வைபவம், மகாபிரிவா மகிமை. இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியில் நமக்கு பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு வாய்ப்பு சங்கரா தொலைக்காட்சி மூலமா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த வாய்ப்பு, இது நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே பெரிவாளோட சங்கல்பத்தினால, பெரிவாளோட அனுகிரகத்தினால தான் அப்படிங்கிறது தீர்மானமா சொல்லலாம். இது பல நாளா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்பதான் அதுக்கு வேலை வந்திருக்கு. அது பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு கைகூடி இருக்கு. அதனால இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாறதோ சொல்றதோ கேட்கறதோ எல்லாமே பெரியவாளோட பரிபூர்ண அனுகிரகத்துக்கு நாம பாத்திரமா இருக்கும். நமக்கு கிடைச்சுடுத்து பெரியவா அனுகிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. அப்படி இருக்கிற அந்த மகாபெரிவா மகிமையில 1966ஆம் வருஷம் சாதுர்மாசி விரதத்தை காளஹஸ்தியில நடத்தினோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். காளஹஸ்தியில நடக்கிறதே பல அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள் இருந்தது. இவா எங்க இருந்தாலும் அப்படி இருக்கிறதே பெரியவாளின் சமரசபாவத்தோட தான் எல்லாரையும் சமமா பார்த்து எல்லாருக்கும் எல்லா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. ஏன் நமக்கு கொடுக்கல பிரசாதம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஒரு புரியாத புதிரா இருந்தது அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். ஏன் என்ன அப்படின்னு இதை ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறத விட ஏன் பெரியவா நமக்கு கொடுக்கல, என்ன காரணம், நம்மள்ட்ட ஏதான தோஷம் இருக்கா, இல்ல நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்குமா, இல்லையா அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையும் நம்ம வாழலையே, ஓரளவுக்கு நெறியோட தானே தர்ம வழியில தானே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு நெருடல் உறுத்தல். சரி, இந்த இப்ப சமயம் பிரமேயம் கிடைக்கல, அடுத்த தரம் இன்னொரு தரம் போறத வேணா நமக்கு கிடைக்குமோ, அந்த பிராப்தம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு அவ இருந்தா. திருப்பி இன்னொரு தரம் தரிசனத்துக்கு போனா அப்பவும் பெரியவா பிரசாதம் கிடைக்கல. தீர்த்த பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கா. இவா வந்தோன்னு மட்டும் பெரியவா தீர்த்த பிரசாதம் இவாளுக்கு கொடுக்கல. முன்னால இருந்தவாளுக்கு கொடுக்குறா, அப்புறம் இவா அந்தன போனோன்னு அடுத்தவாளுக்கு கொடுக்குறா, இவாளுக்கு கொடுக்கல. இத மாதிரிலாம் 2-3 தரம் பார்த்தோன்னே இந்த சீனிவாசன் தம்பதிகளுக்கு மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு தாபம் வந்துடுத்து. என்னமோ ஏதோ ரீசன் இருக்கு, காரணம் இருக்கு. பெரியவா பர்பஸா நமக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்றா அப்படின்னு அவளுக்கு மனசுல ஸ்புரிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஆனா ஏன் என்னன்னு தெரியல. பெரியவாள ரொம்ப பேசுறதே பிரியமா தான் பேசிட்டு இருக்கா, எல்லாம் பிரியத்தை காமிக்கிறா. இப்படி அடுத்த வாழை வேற யாரான்னு இது மாதிரி பண்ணியிருக்காளான்னு பார்த்தா அப்படியும் இல்லை, எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியமா தான் இருக்கா. நமக்கு என்னமோ தெரியல அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாட்ட சொன்னேன். குருஸ்தானத்துலதான் அந்த அம்மா வச்சுருக்கேன். அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன், எங்களுக்கு என்ன பாக்கிய குறைவா என்னன்னு தெரியல, எங்கள்கிட்ட என்ன குறை இருக்குன்னு தெரியல, ஏன் எங்களுக்கு பெரியவா பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு தெரியல, இது ரொம்ப மனசு நெருடலா இருக்கு, தாபமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல இல்ல, நீ பெரியவாளை சந்தேகப்படாத, பெரியவா மேல வருத்தப்படாத, பெரியவா கருணாமூர்த்தி, அப்படி யார்ட்டையும் நடந்துக்க மாட்டா, தாரதமியம் பார்க்க மாட்டா, பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டா. இதுல என்னமோ உனக்கு இப்படி தாமசப்படுத்துறா அப்படின்னா இதுக்கு என்னமோ ஏதோ காரணம் இருக்கலாம். ஆனா என்ன காரணம்னு எனக்கு கேட்டா சொல்ல தெரியலப்பா. என்னோட அனுபவத்திலையும் நான் பெரியவாளை பார்த்து பெரியவாள்கிட்ட பழகின வரைக்கும் இது மாதிரி யாருக்கான்னு நடந்திருக்கான்னா நடந்தாப்புல தெரியல. அதனால எனக்கு இதுக்கு காரணமும் சொல்ல தெரியல. ஆனா நாம நினைக்கிறாப்புல இதுக்கு வேற ஒன்றும் லௌகீக காரணம் இருக்காது, ஏதோ வேற என்னமோ காரணம் இருக்கலாம். போக போக பெரியவாளே நமக்கு அதை ஸ்புரிக்கிறாப்புல பண்ணுவா, அவளே காமிச்சு கொடுப்பா. கவலைப்படாத, பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இதுல கொஞ்சம் சமாதானமாயிருந்தார். அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார், திருப்பதிக்கு தரிசனத்துக்கு போக வேண்டியிருந்தது. ஒரு சான்ஸ் திருப்பதிக்கு போனார். அங்க போறதே அந்த கார்த்தால அந்த வைஷ்ணவாச்சாரியர் ஜீயர் சேவை அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. அந்த ஜீயர் சேவையில அந்த கோஷ்டியில சேர்ந்துவா பக்தாள்லாம் சில பேர்லாம் எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ற வழக்கம் உண்டு.
அதில் இந்த சீனிவாசனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. இந்த ஜீயர் சேவையோட போனாக்க நமக்கு தரிசனம் ஈஸியாக கிடைக்குமே பெரியவாளை அப்படின்ட்டு ஒரு தோணி என்ன பண்ணினார், அந்த தரிசனத்துக்கு ஜீயர் சேவையோட போறார். இந்த ஜீயர் சேவைக்கு போனோம்னா அப்போ என்ன ஒரு நியமம்லாம் வச்சிருந்தா, அவள் ஒரு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியாளாக இருக்கிறதுனால அவள் போய் முதல்ல பெருமாளை சேவிக்கிறதே அவளோட கூட வருவா எல்லாரும் சிகை வச்சுன்னு இருக்கணும், குடுமியை வச்சுன்னு இருக்கணும். அந்த வைதீக அனுஷ்டானத்துக்கு உண்டான இந்த சனாதன மதத்தை சேர்ந்தவன் பிராமணன் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் எல்லாத்துக்குமே அடையாளம். இந்த ஷிகே அப்படின்னா குடுமி அப்படிங்கிறது ஏதோ பிராமணனுக்கு மட்டும் நினைச்சுக்க வேண்டாம். நமது இந்து மதத்துல சனாதன மதத்துல நம்ம பாரத கலாச்சாரத்துல ஆண்களுக்கா இருக்கட்டும் என்ன ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் அப்படின்னு இந்த ஷிகை வச்சுக்கிறது தான். இன்னைக்கு கூட பார்க்கலாம் பல சினிமாக்கள்ல எல்லாம் கூட ஒரு கிராமத்தான் அப்படின்னா நாட்டுப்புறத்தான் அப்படின்னா உடனே கட்டு குடுமி காதுல கடுக்கன் இதோடலாம் தான் காமிக்கிறா. இந்த காதுல கடுக்கனோட இருக்கிறது கர்ணபூஷணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்துல. அப்புறம் இப்ப ஏதோ அதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாகவும் பல நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்றா. அப்படி காதுல பூஷணம் இருக்கிறது, ஷிகை இருக்கிறது, குடுமி இருக்கிறது, இதெல்லாம் இது எல்லாருக்குமே உள்ளது. எல்லா வர்ணத்தையும் எல்லா ஜாதியை சேர்ந்தவாளுக்கும் இது இருக்கணும். அது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு போய் இந்த மேல்நாட்டு கலாச்சாரம் வர வெள்ளைக்காரர்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால எல்லாருதுலயும் விட்டு போய் இந்த ஒரு சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன இருந்ததுன்னு குறைஞ்சுட்டே சமுதாயம் முழுக்கலும் இருந்தது, நாடு முழுக்கலும் இருந்தது, குறைஞ்சு போய் ஒரு பிராமணர்கள்ட்ட மட்டும் இருக்கிறது. வேதாத்தியனம் பண்ணினவாளானும் இந்த ஷிக கச்சம் இந்த குடுமி இதோடெல்லாம் கடுக்கன் இதோடெல்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்பல ஒரு சம்பிரதாயம் வந்தது. இன்னைக்கு பார்த்தாலே நேபாளிஸ் பீகாரிஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தேன்னா யூபியில எல்லாருமே சமஸ்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவாளானும் ஷிகையோட தான் இருப்பா. அதுவும் குறிப்பா அந்த உச்சு குடுமி அப்படின்னு சொல்றப்பல அதோட தான் இருப்பா. இது அப்புறம் பார்த்தேன்னா ஒரு பிராமணாள்கிட்ட மட்டும் நின்னுது. அதனால அப்புறம் குடுமி அப்படின்னாலே பிராமணன் அப்படிங்கிறப்பல ஆயிடுத்து. அப்படி இல்லை, எல்லாருக்கும் இருக்கணும். பெரியவாளோட இந்த அவதார நோக்கமே நமது தேசத்தோட கலாச்சாரம் பழம்பெருமை இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தானே. ஆச்சாரிய ஸ்தானம் எல்லாமே அதுக்கு தானே இருக்கு. அதனாலதான் அந்த ஜீயர் சேவையிலையும் போறவாள்லாம் இந்த பெருமாள தரிசனம் என்ற சாக்கிலியானும் இந்த வைதிக அனுஷ்டானத்தோட இருக்கணும், அதுக்கு உண்டான லட்சணப்படி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால அதை ஒரு நியதியா வச்சிருந்தா. ஷிகை வச்சிருந்தவா தான் குடுமி வச்சிருந்தவா தான் போய் ஜீயர் சேவையில கூட போகலாம் அப்படின்னு. அதனால இந்த சீனிவாசனும் அதனால ஷிகை வச்சுக்க முடியுமா ஆயிடுச்சு. அவர் பார்த்தார் திருப்பதிக்கு பெரிய க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்திருக்கோம், இங்க முடி காணிக்கைங்கிறது தான் ஒரு பெரிய சம்பிரதாயமா இருக்கு. அதனால பெருமாளுக்கு ஒரு முடி காணிக்கை கொடுத்தாப்புலையும் இருக்கும். நம்மளும் ஒரு ஷிகையை வச்சுட்டு பெருமாளை போய் நல்லபடியா தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாமே அப்படிங்கிறதுல ஷிகையை வச்சுட்டு நேர ஜீயர் சேவையோடு போய் பெருமாளை ஆனந்தமா சேவிச்சர். பிரசாதத்தோட திரும்பி வர திரும்பி ஊருக்கு போகணும். அப்படி நெல்லிக்குப்பம் போகணும் அப்படிங்கிற சமயத்துல திருப்பதியிலேருந்து பெரியவா எங்க இருந்தா சாதுர்மாசியம் 66 வருஷம் காளஹஸ்தியில இருக்கா. இந்த காளஹஸ்தியில பெரியவா இருக்கான்னு இவாளுக்கு இப்ப பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பழகி போயிடுத்தா. அதனால பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாம், இவ்வளவு கிட்டக்கு வந்துட்டோம் திருப்பதிக்கு, அப்படியே போய் பெரியவாளை காளஹஸ்தியில தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு காளஹஸ்திக்கு வந்தா. இவா வரத்தே அநேகமா ராத்திரி 8 மணி 9 மணிக்கு மேல இருக்கும். பெரியவா அங்க ஒரு பசுமடம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவா, அந்த இடத்துல தங்கி இருந்தா. அந்த உள்ளுக்குள்ள போறா மடத்துக்குள்ள போறதே ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரியவாழ்ட்டி அவர் சொல்ற. இவ அடிக்கடி பழகிறதுனால இவ பேர்லாம் தெரியும். சீனிவாச சீக்கிரம் போ, பெரியவா இத்தனை நேரம் பேசியிருந்தா இப்பதான் உள்ள போக போறா, விசிராந்திக்கு போயிடுவா, நீ போய் உடனே தரிசனம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. சரி இவா 2 பேரும் போனா அதுக்குள்ள பெரியவா தன்னோட அந்த விசிராந்திக்கா உள்ள போறா. உள்ள போன பெரியவா இவ வந்திருக்கா அப்படின்னு சொன்னோன்னு பார்த்தா இவா 2 பேரும் நமஸ்காரம் பண்ண சேவிச்சுண்டா. ஏற இறங்க பார்த்தா இந்த சீனிவாசன பெரியவா பார்த்துட்டு உடனே தான் உள்ள போனா. ஒரு தட்டை எடுத்தா, அதுல ஒரு தையல் இலையை போட்டு குங்குமம் கல்கண்டு மந்திராட்சத எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சா. வச்சுட்டு என்ன பண்ணினா 2 பேருமா எடுத்துங்கோ அப்படின்னு பிரசாதத்தை அப்படி தட்டை நீட்டினா. இந்த சீனிவாசனுக்கு இந்த ஆண்டாள் தம்பதிக்கு அப்படியே மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது. பத்தியா நம்ம திருப்பதி போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு பெருமாளை தரிசனம் பண்ணது கைமேல பலன். இத்தனை நாளா பெரியவா கையால நமக்கு பிரசாதம் கிடைக்காதது, இன்னைக்கு பெரியவாளே எடுத்து பிரசாதத்தை எடுத்து கொடுத்து தங்கையால நீட்டி கொடுக்கறாளே அப்படின்ட்டு 2 பேரும் வாங்கிக்கிறா. வாங்கிக்கிறது இவாளுக்கு இத்தனை நாள் ஏங்கி தவிச்சது இல்லையா, இந்த பிரசாதத்துக்கு தானே ஏங்கி தவிச்சிருக்கா.
அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டா, கண்ணால ஆனந்த பாஷ்பம் கொட்டுறது தார தாரையா, உருகின்னு இருக்கா. அப்ப பெரியவா அந்த பிரசாத தட்டை கொடுத்துட்டு சொல்றா, இப்பதான் நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. இத அந்த சீனிவாசன் நினைச்சு உருகிறார். இப்ப பாருங்க லிங்க், முதல்ல இவா விழுப்புரத்துக்கிட்ட இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறதே அடியேன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் அப்படிங்கிறது ஏற இறங்க பார்த்துட்டு நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவனா அப்படின்னு பெரியவா ஒரு பரிகாசமா கேட்டாப்புல இருந்தது. அது ஏன் அப்படி கேட்டாங்கிறதுக்கு இப்ப தெரியறது. அப்படின்னா என்ன, ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் நான் அவன் இவன் சொல்லிண்டாக்க நம்மளோட குலப்பெருமையை சொல்லிண்டத்தினால பேர் போட்டுண்டத்தினால சரியா போச்சா? அதுக்கு உண்டான அனுஷ்டானப்படி ஆச்சாரப்படி இருந்தா தானே நமக்கு அந்த யோகித பூர்ணமா இருக்கு. இதை உணர்த்துறதுக்காக தான் பெரியவா அப்படி நாடகம் ஆடினா போல இருக்கு. இந்த பிரசாதம் கொடுக்காத பெரியவா கடத்தினத்துக்கு காரணம் இப்ப புரிஞ்சுது. இப்ப சிகவை சின்னத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தா அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு எதுல சந்தோஷப்படுறா அப்படின்னு, நம்மளோட சொதர்மத்துல நமக்கு உண்டான சாஸ்திர வாழ்வு இருக்கோ அதுபடி நாம நடந்துட்டு இருந்தோம்னாலே பெரியவாளை திருப்திப்படுத்த பெரியவாளோட பிரசாதம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வேற ஒண்ணுமே நாம ஒன்றும் பெருசா தபஸ் பண்ண வேண்டாம், பூஜை பண்ண வேண்டாம், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். நாம மட்டும் சாஸ்திரம் விதிச்ச அந்த நெறிப்படி இருந்து தர்ம வழியில நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டோம்னா பெரியவா பிரசாதம் நம்மளை தேடி வரும், பெரியவா கடாட்சம் நம்மளை தேடி வந்து கிடைக்கும். இப்படி இந்த சீனிவாசனுக்கு முதல்ல பிரசாதம், ரொம்ப நாள் கிடைக்காத பிரசாதம் எங்க கிடைச்சதுன்னு இந்த காளஹஸ்திங்கிற க்ஷேத்திரத்துல இருக்கிறதே தான். இப்படி பல பேருக்கு பல விஷயங்கள், அபூர்வமான விஷயங்கள் பெரியவா இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே நடந்தது. அந்த காளஹஸ்தியில மலை மேல பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொன்னோம். பஞ்சமுக லிங்கத்தை எப்பொழுதும் பார்த்தேன்னா சிவன் கோயில்ல லிங்கம்ங்கிறது அப்படி முழுன்னு இப்படி ஓவலா தான் இருக்கும். அந்த ஓவலா இருக்கிற லிங்கத்துல 5 முகம், அதாவது 4 பக்கம் தான் முகம் இருக்கும், இன்னொன்னு ஊர்த முகம் அப்படிங்கிறது மேல் நோக்கி இருக்கிறது அப்படின்னு, அது பாவனையான இருக்கிற முகம் தான். இந்த 4 பக்கக்கும் 4 முகம் இருக்கும், அது சதுர்வேதத்தையும் குறிக்கிறது, 4 திக்கையும் பார்த்துருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம முன்னாலேயே பார்த்துட்டோம். அது அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரரை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஆலயத்துக்கு இன்னைக்கு வழிபாடுலாம் நடக்கிறாப்புல பண்ணினா, அதே மாதிரி அந்த குன்றுக்கு அடிவாரத்துல ஒரு பக்கத்துல மறைஞ்சு கிடந்த சிற்பங்கள்லாம் நடராஜர், பிக்ஷாடனர், பார்வதி பரமேஸ்வரன், நர்த்தன விநாயகர் முதலான அபூர்வமான சிற்பங்கள்லாம் பெரியவா கண்டுபிடிச்சு புதரா மண்டி கிடந்ததை கிளியர் பண்ண சொல்லி கண்டுபிடிச்சு நடராஜ ரங்கஸ்தலம் அப்படின்னு அதுக்கு பேரையும் வச்சு அந்த இடத்துல 1966 வருஷம் சாதுர்மாச சமயத்துல ஆகம சில்ப சதஸ், வேதாகம சில்ப சதஸ்ன்னு வருஷம் பண்ற வழக்கம் உண்டு. அதை இந்த இடத்துல தான் பண்ணினா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ணியிருந்தார். ராமூர்த்தி அப்படின்னு பேர், பாட்டு ராமூர்த்தி அப்படின்பா. அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்கிறா, பெரியவாளுக்கு சங்கீதத்துல அபார பிரியம் உண்டு, பெரியவா பெரிய சங்கீத கடல், அப்படி இருக்கிறதே பல கீர்த்தனங்கள்லாம் பத்தி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வருவா, அதை பத்தி பாடி காமிப்பா, என்னெல்லாமோ பண்ணுவா பெரியவா சங்கீதத்துல. அப்படி ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு அவர்கிட்ட சொன்னா, தியாகராஜரோட கிருதி நாத தனுமனிசம் சங்கரம் அப்படின்னு ஒரு கிருதி. அதுல ஒரு வார்த்தை வருது, சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்தஜ சரிகம பதனி வரசப்தஸ்வர அப்படின்னு வருது. இத அந்த ராமூர்த்தி ஏற்று கேட்டா பெரியவா. சரி, ஐயர்வாள் சொல்றார், பரமேஸ்வரனுக்கு 5 முகம், சத்யோஜாதம், வாமதேவம், அகோரம், தத்புருஷம், ஈசானம் அப்படின்னு 5 முகம். இந்த 5 முகத்திலேருந்து சத்யோஜாதம் முதலான 5 முகங்கள்லேருந்து சங்கீதத்துக்கு ஆதாரமான ஸ்வரங்கள் சரி கம பத நீனு 7 ஸ்வரம். இந்த 7 ஸ்வரத்தையும் வெளியில விட்டார் பரமேஸ்வரன், உற்பத்தி பண்ணினர் அப்படின்னு வருது. சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்திரஜ சரிகம பதனி வர சப்தஸ்வர அப்படின்னு வருது. அது சரி, 7 ஸ்வரமோ 7ஆ இருக்கு, முகமோ 5ஆ இருக்கு. 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் எப்படி வரும்? 5 முகத்திலேருந்து 5 ஸ்வரம் வருது அப்படின்னா ஒரு முகத்துக்கு ஒரு ஸ்வரம் வந்ததுன்னு நம்ம கணக்கு சரி பண்ணிக்கலாம். இப்ப 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் வருது அப்படின்னாக்க அப்போ ஏதோ 5 முகத்திலேருந்து 5 ஸ்வரம் வந்திருக்கணும், இன்னும் இருக்கிற 2 ஸ்வரம் ஏதோ இன்னும் 2 முகத்திலேருந்து வந்திருக்கலாம், அப்படிதான் வந்திருக்கணும். இந்த கணக்கு சரியா தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும்?
பரமேஸ்வரனோட எந்தெந்த முகத்திலேருந்து எந்தெந்த ஸ்வரம் வந்தது, 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் எப்படி வந்ததுங்கிற கணக்கு தெரியுமா? அது சரி பண்ண முடியுமா? டேலி பண்ண முடியுமா? உனக்கு தெரியுமான்னா அவர் தெரியாதுன்னு. சரி, இது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு. தெரியல, சங்கீத வித்வான்கள்ட்ட தான் கேட்கணும். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, சென்னையில் இருக்கிற பிரபல சங்கீத மாமேதை மைசூர் வாசுதேவாச்சார் அப்படின்னு அவர்கிட்ட அனுப்பிச்சா. வாசுதேவாச்சார்ட்ட போய் கேட்டுவான். வாசுதேவாச்சார்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி பிரியம். அவர்கிட்ட போய் கேட்டுவான்னா அவர்கிட்ட இவர் கேட்டா அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். இந்த சாகித்யத்தில் இருக்கு நாத தனுமனிசம் தியாகராஜ கிருதியில சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்திரஜ சரிகம பதனி வர சப்தஸ்வரன்னு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஆச்சரியமா இருக்கு. பெரியவா இப்படிலாம் உட்காந்து யோஜனை பண்றாளேன்னு. இருந்தாலும் இங்க என்ன நிறைய வித்வான்கள் இருக்காளே, எல்லாத்தையும் நான் கேட்கிறேன், கேட்டுட்டு நாங்களே பெரியவாளை நேர தரிசனம் பண்றோம்னு சொல்லு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் சொன்னார், அவளே நேர சொல்றாளாம், பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு. உடனே மறுநாளைக்கு எல்லாருமா வந்தா. மைசூர் வாசுதேவாச்சார் அழிச்சின்னு வர தலைமையில எல்லா பிரபல வித்வான்கள் எல்லாரும் சங்கீத வித்வான்கள்லாம் வந்தா. எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, இந்த கிருதியில இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு, பரமேஸ்வரனோட சத்யோஜாதம் முதலான 5 முகங்கள்லேருந்து சரிகம பதினிங்கிற 7 ஸ்வரம் வந்ததுன்னு. ஆனா எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்தது, எப்படி வந்ததுங்கிறது எனக்கு கணக்கு தெரியல. பெரியவா இதைப்படி இந்த சந்தேகத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சாகித்யத்துல இதோட அர்த்தத்தை பார்த்து இதுக்கு இப்படி யோஜனை பண்ணணும், எங்கேருந்து எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நமக்கு தெரியறது, யோஜனை பண்றது. இத்தனை நாள் அதை நாங்க ஒன்றும் கவனிக்கல, எங்களுக்கும் தெரியல. அதனால பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்றோம், எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்தது எப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா நாங்க இன்னும் தெரிஞ்சுட்டு சந்தோஷப்படுவோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணோம்னா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, சிரிச்சுண்டே, தெரியும் பெரியவாளுக்கு, சிரிச்சுண்டே சரி சங்கீதத்துல 7 ஸ்வரத்துல சரிகம பதினி 7 ஸ்வரத்துல பிரகிருதிஸ்வரம் விகிருதிஸ்வரம்னு இருக்கு. அதாவது பிரகிருதி எப்படின்னா இயற்கையா இருக்கிறது, விகிருதினா உற்பத்தி பண்ணி. அந்த இயற்கையா இருக்கிறதுனாலே யாரும் நம்ம தனியா பண்ணணுங்கிறது இல்லை. அப்போ இயற்கையா இருக்கிறது போக மீதியை தான் நாம உற்பத்தி பண்றோம். அப்போ சங்கீதத்துல பார்த்தீங்கன்னா சாபாங்கிற அந்த 2 ஸ்வரம் தான் பிரகிருதி ஸ்வரம் அப்படின்னா. அதனால சுதி சேர்த்துக்கிறதே பாடுறதுக்கு முன்னாலே எல்லாத்துக்குமே சாப்பா தானே சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த இயற்கையா இருக்கிற அந்த பிரகிருதியோட நாம ஒட்டின்னுட்டோம்னாக்க மற்றபடி நாம உற்பத்தி பண்ணின எல்லாமே நமக்கு அனுகூலமா இருக்குங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் இது. அந்த சுதி சேர்த்தையே அடிப்படையே இந்த சாப்பாக்கு சேர்த்துக்கிற அந்த பிரகிருதி ஸ்வரம். அப்ப பார்த்துட்டா 2 இருக்கு, ஆல்ரெடி 2 இருந்தது. இந்த 2 எங்கன்னு மோதகரான் நிகமோத்தம சாமவேத சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். வேதங்கள்ல உத்தமமான சாமவேதத்தோட சாரம் தான் சங்கீதம்னு சொல்லிவிட்டார். வேதத்திலேருந்து அது வந்தது அப்படின்னாலே வேதமே அனாதிதான், அது பரமேஸ்வரனோட மூச்சு காத்துன்னு சொல்றோம். அவரோட அந்த மூச்சு காத்தா அந்த வேதத்திலேருந்து சாப்பாங்க 2 ஸ்வரம் இருந்தது. இந்த 2 ஸ்வரத்தை வச்சுன்னு இவ்வளவு ராக விசேஷங்களோட சங்கீதம் வளர்க்க முடியாதுங்கிறதுனால பரமேஸ்வரன் ரிகமதனிங்கிற 5 ஸ்வரம் விகிருதி ஸ்வரத்தை தன்னோட 5 முகத்திலேருந்து வெளியில விட்டார். இதைத்தான் ஐயர்வாள் இந்த கீர்த்தனத்துல இப்படி சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா. பரமேஸ்வரனோட மூச்சு காத்தா வெளியிலேருந்து வந்தா என்ன, அவரோட வாயிலேருந்து ஸ்வரமா வந்தா என்ன, எல்லாமே பரமேஸ்வரன்ட்டேருந்து வந்தது தானே. ஸோ அதனால 5 2 7 ஸ்வரமும் அவர்கிட்டேருந்து தான் உற்பத்தி ஆகி வந்திருக்கு. அப்ப ஏற்பட்ட அந்த நாதத்துக்கு ஓசைக்கு அதையே சரீரமா உடைய நாத தனும் அனிஷம் சங்கரம் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த பரமேஸ்வரன் தான் அந்த நாதத்தோட வடிவாவே இருக்கான் அப்படி. அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரு, ஓசை ஒலியலாம் ஆனாயினியே அப்படிங்கிறார். அவரும் அதே நாதஸ்வரூபமா தான் சொல்றார். இந்த பார்த்தோம், இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர் இந்த 4 முகமும் யஜுர்வேதம் ருக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வேதத்துக்கு 4 வேதமும் இருக்குன்னு சொன்னோம். அதுலேருந்து தான் வேதமும் அங்கேருந்து தான் வருது, நாதமும் அங்கேருந்து தான் வருது, எல்லாம் அங்கேருந்து தான் வருது. இது எத்தனைக்கும் ஆதாரமா சர்வத்துக்கும் ஆதாரமா பரமேஸ்வரன் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. அப்பேற்பட்ட அபூர்வமானதான் இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர். அதை உலகத்துக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் நம்ம வழிபட முடியுமா, பெரியவா பண்ணா காளஹஸ்தியில அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி இந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிற பெரியவா காளஹஸ்தியிலேருந்து தன்னோட யாத்திரையை இந்த சாதுர்மாசத்தை முடிச்சுட்டு யாத்திரையை தொடர்ந்து எங்கெல்லாம் போறா, என்னென்ன அபூர்வ நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறதுங்கிறது நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சிவபுராணம்
நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க, வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க, பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க, புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க, கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க, சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க. ஈசன் அடி போற்றி, எந்தை அடி போற்றி, தேசன் அடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி, மாயப் பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி, சீரார் பெரும் துரை நம் தேவன் அடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி, சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி, அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி, சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை, சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை, முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான். கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி, எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கழல் இறைஞ்சி, விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய், எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன், புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி, பல்விருகமாகிப் பறவையாய் பாம்பாகி,
கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான். மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன். மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன். உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யாம் விமல விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலாம் பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே. மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே. அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே. அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே. ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லை அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில். நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே. கரந்தவால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற்போல சிறந்தடியாறு சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான். வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழுகழுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி
கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலச்சுடரே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்குமாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கியன் ஆருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்கிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரு ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனேயோ அரனேயோ என்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து
பொய் கட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே. கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே. நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே. நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே. தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே. அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவன் அடிக்கு பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி
போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.